이것이 바로 한국 방산의 납기 클래스입니다. 최근 일주일 사이 북유럽, 동유럽, 오세아니아에서 K9 자주포가 엄청난 속도로 배치되고 있습니다. 지난 25일에는 노르웨이형 K9 자주포 4문과 8대의 탄약 운반 장갑차가 인도되어 노르웨이의 옵션분 물량을 모두 인도 완료했는데요. 지난 2017년 24문의 K9과 6대의 K10 탄약 운반 장갑차 도입 계약을 체결한 노르웨이는 당시 24문을 같은 조건으로 더 구매할 수 있는 옵션을 넣었고, 지난 22년 2차 사업으로 4문의 K9과 8대의 K10 도입 계약을 체결하였습니다. 그리고 이번 2월 모든 인도가 마무리되었죠. 또한 지난 2월 22일에는 폴란드의 8문의 K9 자주포와 14대의 K2 전차가 도착하면서 폴란드는 총 144문의 K9 자주포를 보유하게 되었는데요. 엄청나게 빠른 속도가 아닐 수 없습니다. 이에 폴란드 군사 전문가 토마스 드미트럭은 2022년 계약한 212대가 당초 2026년에 완료될 것이라고 했으나 예상보다 빠르게 배송 일정이 잡혀있어 2025년 내에 가능할 것으로 보인다며 극찬했습니다. 폴란드 네티즌들 역시 사실 꽤 놀랍다. 방위산업 분야에서 대형 제품의 경우 예정보다 일찍 납품을 완료하는 일은 거의 없을 것입니다. 그래서 저는 한국과의 협력을 끊으면 안 된다고 생각합니다. 첫 번째, 한국은 배송을 정확하게 해주며 혹은 더 빨리 이루어지고, 두 번째로 만일의 경우를 대비해 유럽에 대체 수단을 갖는 것이 큰 가치가 있기 때문입니다. 라면서 한국의 빠른 납기를 칭찬하였죠. 또한 최고 사양으로 지적되고 있는 호주형 K9 AS9이 드디어 처음으로 인도되었는데요. 호주 국방부는 AS9과 K10이 결합된 상태의 사진을 게재하면서 본격적인 한화의 납품 차력쇼를 인증해 주었습니다. 세계 70% 이상 점유율을 차지하고 있는 K9이지만 현재 한화가 보여주고 있는 빠른 납기는 매우 큰 놀라움을 선사하는데요. 특히나 각 국가마다 요구하는 특별 사양을 모두 수용하여 제작되었음에도 적시에 납기가 되고 있는 중입니다. 도입국들은 자국의 지형과 기후, 산업 구조에 따라 K9 자주포를 현지화해달라고 요청했는데요. 노르웨이의 경우 호칸 북극권, 폴란드는 평야와 산악, 호주는 사막과 험지에서 사용이 원활하도록 설계를 수정해달라고 했습니다. 그리고 하나는 현지의 요구를 모두 100% 충족시키면서 또 납기 역시 예정된 시기보다 빠르게 진행하고 있죠. 노르웨이의 K9 비다르는 북극권의 혹한 환경에 맞춘 겨울화를 적용했는데 서스펜션과 엔진의 저온 작동 성능을 개선했으며, 또한 노르웨이 업체가 개발한 오딘 화력 통제 시스템을 탑재하였고, 거기에 내부에 스폴라이너를 추가해 포탄 파편으로부터 승무원 보호를 강화했습니다. 폴란드의 경우도 폴란드산 토마즈 사격 통제 시스템을 통합으로 자국 포병 네트워크와 연동이 가능하게 해달라고 요구하였죠. 호주의 AS9은 역대 수출권 중 가장 큰 요구사항이 있었던 제품인데요. 방호력 증진을 위해 이스라엘 플라산 추가 장갑과 스폴라이너 탑재를 요청하였고, 기존 대비 5톤 이상 중량 증가시켜 내구성도 확보하였죠. 또한 험지가 많은 호주의 지형 특성상 이동성을 위해 강화된 서스펜션을 장착했으며, 에어컨 시스템과 함께 콩스버그 FCS, 여기에 호주산 RWS 인 EOS R400의 추가 탑재도 요청하였습니다. 하나 에어로스페이스는 이러한 도입국들의 모든 현지화 요청을 전부 수용해주면서 높은 기술력을 과시했습니다. 이에 외신 디플로맷은 이 같은 한국의 독특한 산업 역량에 주목하면서 글로벌 군수 공급국으로서의 대한민국의 경쟁 우위라는 제목의 기사를 보도했는데요. 기사에 따르면 한국은 폴란드 외의 다른 국가와도 활발한 무기 계약을 체결 중인데, 이는 각국군의 작전 환경에 최적화된 맞춤형 설계를 보여주고 있기 때문이다 라고 했죠. 최근 호주의 군사 유튜브 채널에서는 K9 자주포를 크게 호평하면서 역대 최고 사양의 AS9이 빠르게 도입되고 있다고 했습니다. Hated by arachnophobes and tourists alike, the Huntsman Spider is notorious for its long spindly legs, lightning fast movement, and its sheer size alone is enough to send shivers down your spine. That is the biggest spider. And like the redback spider, the Huntsman will now also lend its name to one of Australia's new military capabilities, the AS9 Huntsman self-propelled howitzer, a powerful artillery system designed to deliver devastating firepower on the battlefield. And while the Huntsman Spider is terrifying but harmless to humans, the AS9 Huntsman aims to be quite the opposite of that. A deadly, lethal force that may just give the Australian Army an edge in any future conflicts. This new piece of equipment will revolutionise the way the Royal Australian Artillery Corps goes about its work. But what are the capabilities of the Huntsman? When are we getting them? How much will they cost? And where are they being built? It's actually based on the South Korean K9 Thunder
design. This vehicle will provide the Australian Army with some much needed shoot and scoot ability. That is the ability to move quickly into an area of the battlefield, undertake a fire mission, and then just as quickly relocate before the enemy has a chance to locate it. We're also procuring a number of AS-10 armoured ammunition resupply vehicles, which are capable of resupplying the Huntsmans while under heavy fire. Technically, the AS-9 and the AS-10s are both considered to be part of the Huntsman family of vehicles, but for convenience, I'll just refer to the AS-9 as the Huntsman and the resupply vehicle as the AS-10. Let's dive in and see what they can do. These are from Hanwha, the same company responsible for bringing us the AS-21 Redbat infantry fighting vehicle, which we have featured previously on this channel. With two of its newest bits of kit named after arachnids, maybe the Australian Army is here to spiders after all. The K9 is a proven design with over 2,400 already manufactured and 9 nations across the world using the platform. This seems like a pretty sure bet for delivering the promised capability. And what is that capability? Although it looks like a tank, it's better to think of the Huntsman as an artillery gun on tracks. The Huntsman is armoured enough to provide a level of protection to its crew, but not enough to allow it to get into firefights with actual main battle tanks. The Huntsman is what is known as a protected mobile fires platform, or self-propelled artillery. The main advantage of self-propelled artillery like the Huntsman compared to the more traditional towed artillery like the M777A2, which the Australian Army currently operates, is that it can get in and out of the action much more quickly. Towed artillery needs to be, as the name suggests, towed into position, then unlimbered, set up and then fired. The Huntsman, in comparison, can drive itself to a position and start firing almost immediately. It can then quickly move to another position to avoid counter battery fire, which is becoming a bigger and bigger concern on the modern battlefield. The Huntsman can also fire faster than the M777 and can fire burst rounds of several shells, timed to hit a target simultaneously. These factors provide the Huntsman with a major advantage in maneuver warfare, or when artillery needs to keep pace with an advance. The Huntsmans the Australian Army will be receiving will be supported by AS-10 armoured ammunition resupply vehicles, which are up-armoured versions of the original South Korean K-10 ammunition resupply vehicles. Each AS-10 can be loaded with around 100 155mm shells and uses an automated control system to transfer shells to the Huntsmans at a rate of up to 12 rounds per minute. These vehicles allow the Huntsmans to be reloaded in the field, even when under fire, rather than each individual Huntsman having to fall back to a rear position or even a supply depot to reload. The Huntsman has a combat weight of 52 tonnes and an overall length of 12.4 metres. It's 3.5 metres wide and 3.7 metres high. It's built around a 155mm 52 caliber artillery barrel with a semi-automated loading system designed to reduce the crew's workload and increase its rate of fire. Speaking of crew, the Huntsman has a crew of up to 5 and a maximum speed of 60 kilometers per hour. The fire rate of the Huntsman's is between 6 and 8 rounds a minute, which it can maintain until it has spent its ammunition stores. It can also fire 3 rounds in a 15-second burst, allowing it to focus a huge amount of firepower on a target in a short period. Compared to the K9 Thunder it is based on, the AS-9 Huntsman will have improved crew protection and advanced digital capabilities. These include Plasan add-on armour and spall liners, as well as enhanced suspension and air conditioning for hot climates and crew comfort. The firing range of the Huntsman varies based on the type of shell fired, but it is capable of firing the M982 Excalibur round, an extended range guided shell with a range of up to 60 kilometers, depending on the variant used. High explosive HE shells that the Huntsman can also fire offer 3 primary detonation modes: impact explosion for direct hits, delayed fuse to penetrate and destroy hardened targets, and airburst to maximize shrapnel spread over a wider area.
The Huntsman will use a modern fire control system supplied by Kongsberg Defence Australia, as well as a R400 remote weapon station supplied by EOS. The R400, as well as a pintle mount, can be equipped with 5.56mm or 7.62mm machine guns to provide the Huntsman with anti-infantry protection. The R400 could even be equipped with a 50 cal machine gun or automatic 40mm grenade launcher. Each Huntsman will also be equipped with a Minio direct fire support system capable of linking into both the fire control system and the R400 station. The fully automated loader ensures that the AS-10 can resupply Huntsmans in the field without exposing the crew. An AS-10 can transfer ammunition at a maximum speed of 12 rounds per minute. They are to be built at the Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence, or HACE, in Geelong. The factory is scheduled to have delivered all AS-9s and AS-10s to the Australian Army by 2027. The HACE facility will be further expanded this year so that the 129 Redback infantry fighting vehicles of Land 400 Phase 3 can be built concurrently with the Huntsmans. Were we right to cancel half the Huntsman's order? So at long last, the Australian Army is getting some self-propelled artillery. Just not as many as the Army originally wanted. Did the Australian government make the right decision to halve the number of Huntsmans by cutting Land 8116 Phase 2? For when a higher priority project needs to be funded, often it means that a project that is identified as lower priority gets a reduction. This happened with the Huntsmans and it's happened with the Redbacks. Given the increasing geopolitical tensions in our region, having an army equipped with 2 regiments of self-propelled artillery probably isn't a huge ask. We hope you enjoyed today's video. That's it for today. 다양한 사양을 업그레이드하면서도 빠른 납기를 유지할 수 있었던 이유는 한국 방산업체의 여러 기술적 강점과 전략적 역량이 뒷받침되었기 때문입니다. K9 자주포가 여러 요구를 충족할 수 있는 이유는 처음부터 모듈형 설계 철학을 기반으로 개발되었기 때문입니다. 이는 기본 플랫폼을 유지하면서도 고객의 요구에 따라 장갑, 무장, 전자장비 등을 추가하거나 교체하기 쉽게 설계되었다는 뜻인데요. 이에 자연스레 높은 호환성을 지니고 있습니다. 일례로 수년간 차체 결함으로 인한 반동 문제, 골머리를 썩었던 폴란드 크랩 자주포의 경우 차체를 K9 차체로 바꾸자마자 마치 거짓말처럼 모든 문제가 해결되기도 했죠. 모듈형 설계는 새로운 하드웨어 통합 시 전체 차량을 재설계할 필요 없이 특정 모듈만 업그레이드하거나 추가하면 되므로 개발 기간과 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 한국은 디지털 시스템 통합에 강점을 보이고 있는데요. 세계 각국의 화력 통제 시스템들을 적용하고 있지만 이를 K9 플랫폼에 통합하고 연동하는 작업은 하나의 소프트웨어 및 시스템 통합 기술이 핵심이었습니다. 특히 한국은 K2 흑표전자 개발 과정에서 반능동 유기압 ISU 서스펜션 기술을 확보했으며 이를 K9 플랫폼에 적용해 중량 증가를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 즉 장갑을 추가하면 중량이 늘어나지만 우수한 서스펜션으로 차량의 무게중심과 동력 전달 효율을 최적화해 성능 저하를 최소화한 것이죠. 이로 인해 무게가 나가는 신규 장비를 새롭게 도입하여도 충분히 적용이 가능한 것입니다. 그 성능이 얼마나 우수한지 차세대 장갑차인 레드백에도 K9 차체가 기반이 되어 설계되었습니다. 이처럼 폭발적인 인기를 끌고 있는 K9에 힘입어 현재 한화에로스페이스의 수주잔고는 무려 30조 원을 돌파했는데요. 이는 2년 반 만에 6배 상승한 기록입니다. 한화를 포함한 국내 방산업체들의 수주잔고는 무려 77조 원으로 역대급 수주잔고를 기록했습니다. 이런 상황 가운데 최근 트럼프 행정부의 국방 예산이 삭감되면서 반대급부로 한국산 무기체계에 대한 전 세계의 관심이 높아지고 있는데요. 주요 요점은 향후 5년 동안 미국 방위비가 매년 8%씩 삭감하는 예산 계획을 수립했다는 것입니다. 전문가들은 이러한 상황이 국내 방위 산업에 기회로 작용할 수 있다고 분석하고 있죠. 특히 실제로 지난 26일에는 트럼프 대통령이 최고 우방국인 영국의 무기 수출과 관련해 불만을 표시하면서 더 높은 가격을 책정할 것이라고 엄포를 놓기도 했습니다. 영국 더타임스의 보도에 따르면 트럼프는 영국이 미국 장비를 너무 싸게 얻고 있다며 거의 공짜로 타고 있다는 인식을 갖고 청구서를 보내야 한다라고 전했습니다. 그러면서 만약 돈을 내지 않으면 기술적 통제권을 유지할 수 없을 것이며 영국이 이에 반발할 경우 미사일이 발사되지 않거나 비행기가 날아가지 않을 것이라고 경고까지 하였죠. 현재 트럼프 대통령의 정책이 세계 안보 판도를 뒤흔들고 있습니다. 나토 동맹국들에 대한 기여금 압박과 거래적 접근은 우방국들조차 미국의 의도에 의문을 품게 했는데요. 이는 한 나라의 안보가 강대국의 변덕에 좌우될 수 있음을 적나라하게 보여주면서 또 한편 자주국방의 중요성을 다시금 일깨워주는 사례입니다.
아무리 긴밀한 우방이라도 안보 핵심인 무기체계가 말 한마디에 흔들려서는 안 되는데요. 수조원 규모에 달하는 방산 산업이 단 한 번의 발언으로 폐기되는 경우도 볼 수 있습니다. 차라리 계약이 체결되기 전 폐기되는 편이 나은데 계약이 성사되고 업체가 부품과 자재를 선발주한 뒤에 취소되면 이는 단순한 금전적 손실을 넘어 공급망과 국가안보의 위험으로 이어질 수 있기 때문입니다. 국가안보는 늘 예측 가능성과 신뢰성 위에 세워져야 하는데요. 여기서 한국의 역할이 주목받고 있습니다. 한국은 폐허의 땅에서 불과 70년 만에 자주국방의 가치를 실천하며 방산 강국으로 떠오른 전세계 유일의 모범 사례이기 때문이죠. 과거 미국에 크게 의존했지만 현재 K9 자주포, K2 전차, 천무, KF-21 전투기 등 독자적 기술로 무기체계를 개발하며 국제시장에서 그 입지를 굳히고 있는데요. 특히 한국은 약속을 지키는 국가로 증명되고 있는데 폴란드와의 40조 원 규모의 계약을 체결할 당시 외신들은 과연 한국이 계약 성사는 둘째치고 저 많은 규모를 납품해줄 수 있을까라는 의구심을 가졌지만 현재 한국의 납기에 불신을 갖는 사람은 그 누구도 찾아볼 수 없습니다. 폴란드의 K2 전차 1000대, K9 680대 적시 납기도 한국이 지닌 독자적 역량으로 충분히 가능한 일이죠. 변덕으로 계약을 뒤흔들거나 기술 통제권을 무기로 삼는다면 파트너국은 불확실성에 시달리게 됩니다. 정치적 압박 없이 품질과 납기를 보장한다면 앞으로 한국 방산 수준은 더욱더 늘어나게 될 것입니다. 신뢰성은 방산 협력의 핵심이니까요. 오늘의 한 줄 평. 그런 의미에서 인니 퇴출. I do agree, and of course we will still be cooperating with outside Europe, like South Korea and other partners that we have been building our defense capabilities on for many years. 폰데어 라이엔 집행위원장은 덴마크에서 회원국들이 EU 내 공급망에 완전히 의존할 수 있어야 한다며 역내 방위산업 기반 강화를 강조했습니다. 범유럽 군수장비 시장 구축과 무기 공동 조달을 위한 유럽 무기 판매 메커니즘 도입도 포함되어 있는데요. 주된 내용은 유럽 내에서 생산된 무기를 더 많이 구매해야 방산 기술 토대가 튼튼해진다는 것이었죠. And it is against this complex backdrop that I salute the Prime Minister's decision to increase defense spending to 3% of GDP in the next 2 years. We see our oldest partner, the United States, move their focus to the Indo-Pacific. By 2030, Europe must have a strong European defense posture. So rebuilding European defense will require massive investment, large-scale pan-European cooperation. That means pooling demand, shorten lead times, and of course ensure interoperability. Our industrial base still has structural weaknesses. It is not able to produce defense systems and equipment in the quantities and the speed that member states need. As we all know, today the majority of defense investment goes outside Europe. We must buy more European. Thank you very much and long live Europe. 그러나 이 자리에서 데마크 총리 프레드릭센의 발언이 뜻밖의 파장을 일으켰습니다. 그녀는 집행위원장의 발언에 동의하긴 하지만 한국 같은 파트너들과 협력이 매우 중요하다고 말하면서 판을 완전히 깨버린 것이죠. I do agree, and of course we will still be cooperating with countries outside not only the European Union, but also outside Europe, like South Korea and other partners that we have been building our defense capabilities on for many years for some of them. 해당 발언은 단순한 외교적 수사로 치부하기 어려운데요. 데마크 총리의 한국 언급은 EU 내부의 자주화만으로는 목표 달성이 어렵다는 현실적 고민을 드러낸 발언으로 해석됩니다. 실제로 전문가들은 유럽의 재무장 계획이 5년 안에는 결코 실현되기 어렵다고 지적하고 있는데요. 현실과 이상은 다르다는 것이죠. 그 이유는 27개국 회원국마다 경제 상황이 제각각이고 공공재정이 한계에 부딪혀 있는 상황이며 게다가 방산업이 국가별로 분산되어 통합된 생산체계도 부족하고 회원국 간 이익 충돌을 피할 수 없기 때문이죠. 무엇보다 이미 쇠퇴한 생산 라인을 되살리는 것은 백지에서 새로 시작하는 것보다 훨씬 어려운 과제입니다. K9을 도입한 두 국가 루마니아와 폴란드가 그 사례인데 루마니아처럼 한국의 모든 것을 의뢰하는 방식과 달리 폴란드처럼 PGZ과 HSW 같은 현지 방산업체가 애매한 상태로 얽혀 지분 다툼을 벌이며 오히려 시간을 지체시키는 경우가 이를 잘 보여줍니다. 또한 트럼프는 지금도 나토 탈퇴 카드를 꺼내들면서 유럽의 독자적 방위력을 갖추라고 압박하고 있는 상황에 현실적으로 유럽 내 생산 역량만으로는 단기간 내 수요를 충족하기 어려우니
이런 맥락에서 덴마크 총리는 한국을 대안으로 지목한 것입니다. 한국은 K9 자주포와 천무 다연장 로켓, K2 전차 등으로 동유럽에서 입지를 넓히며 신속한 납기와 높은 성능으로 주목받고 있고, 이에 덴마크는 북유럽의 지정학적 위치와 중립적 외교 노선을 감안할 때 EU의 자주화와 외부 협력 사이에서 균형을 찾으려는 전략적 선택을 한 것으로 보입니다. 그런데 한국과의 협력을 늘리겠다는 발언이 덴마크에서 나왔다는 점이 조금 뜬금없게 느껴집니다. 폴란드나 에스토니아, 핀란드 같은 국가가 한국과의 협력을 언급했다면 자연스럽게 들렸을 테지만 덴마크는 현재까지 한국산 무기를 도입한 적이 없습니다. 아니 도입은커녕 오히려 2023년 자주포 도입 사업에서 덴마크 국방부가 한화의 K9 자주포에 대한 무시와 거짓 루머로 민폐를 끼친 뒤 이스라엘 엘비사의 아트모스를 선택해버리며 비리를 저질렀던 일도 있었는데요. 당시 한화가 제안한 K9 자주포는 경쟁 입찰에서 탈락했는데 이 과정에서 불법적인 비리 혐의가 포착되어 덴마크 국방부 장관이 사퇴하는 파국으로까지 이어졌습니다. 당시 후보군이었던 프랑스 넥스터, 한국 하나, 이스라엘 엘비스에게 덴마크 물자 조달국은 견적을 요청하였고, 이에 하나가 가장 먼저 예산 견적서를 제출하며 적극적으로 대응했는데요. 그 뒤 이스라엘 엘비스와 프랑스 넥스터가 뒤늦게 견적을 보냈고 3사 모두 견적 유효기간은 6월 30일이었습니다. 그러나 당시 국방장관 야곱 옌센은 엘비스의 유효기간이 1월 31일이라고 서류를 조작하여 이를 근거로 긴급 의회를 소집, 견적 요청 이후 19일 만에 엘빗 아트모스를 결정하게 되었습니다. 그러면서 옌센은 당시 언론과 인터뷰를 통해 K9이 가장 비싸고 납기가 느리다고 거짓으로 주장하기까지 했는데요. 그러나 이는 전혀 사실과 달랐습니다. 하나는 한국국 물량 선 조달까지 제한하며 가장 빠른 납기를 보장했고, 또 발표된 가격도 부풀려진 것으로 드러났습니다. K9 자주포만이 유일한 궤도형이었기 때문에 비싸고 느리다라고 말하면 설득력이 있을 거라 생각했나 봅니다. 이 비리가 적발되어 옌센 국방장관은 사과 후 자진 사퇴하였고 2025년 4월, 즉 다음 달 조사 결과가 나올 예정입니다. 비리가 확정되면 아트모스에서 K9으로 계약 자체가 뒤바뀔 가능성이 매우 높죠. 이러한 모든 상황이 현재 덴마크가 한국을 찾는 이유와 맞물려집니다. 덴마크는 EU 압박에 못 이겨 결국 최근 국방비를 10조 원 추가 편성했는데요. 예산은 확보되었지만 돈을 써야 할 곳이 마땅치 않습니다. 아무리 둘러봐도 믿고 맡길 친구가 없죠. 개똥벌레가 된 덴마크. 자칫 자국 생산 라인을 키웠다가 유럽의 평화 모드가 갑자기 찾아오면 낙동강 오리알 신세가 되는 건 덴마크 기업과 국민들입니다. 이는 집권 여당의 재집권에도 부담이 될 수밖에 없는데요. 리스크를 최소화하려면 덴마크의 이익이 되는 파트너를 찾아야 합니다. 그러나 유럽산 무기는 비효율적이고 미국과는 중내만에 갈등하고 있어 한국이 유일한 대안으로 떠오르고 있는 것이죠. 특히 이스라엘 엘비스의 아트모스는 최근 비리뿐 아니라 성능 문제까지 드러나 완전 골칫덩이로 전락했습니다. 아주 가지가지하네요. 비리 범죄자 옌센의 후임으로 부임한 국방장관 트로엘스 룬드 포일센은 아트모스가 러시아 GPS 제밍에 취약하다고 발표했습니다. 이는 아트모스가 민간용 GPS를 사용하여 군사적 방해에 쉽게 무력화되기 때문인데요. 오크스볼 포병연대 사령관 미카엘 빌룸센 대령은 우크라이나 전쟁에서 전파 방해의 위험을 확인했다며 시스템 개선이 필요하다고 했습니다. 하지만 막상 교체에만 수년이 걸린다며 쉽지 않을 것이라 했죠. 여기에 19대 도입 비용도 초기보다 10억 크론에 약 2천억 이상 더 비싸졌고 현지 통합에도 어려움을 겪고 있어 실전 배치는 2026년으로 미뤄졌습니다. 이런 맥락에서 한국의 K9 자주포가 덴마크의 매력적인 대안으로 떠오르며 아트모스의 약점을 극복할 최고의 선택지로 평가되고 있는데요. 사실 자주포에 민간 GPS를 사용하는 것 자체가 성능적 부족을 의미하지는 않습니다. 서방의 많은 자주포들이 쓸데없이 값비싼 군용 GPS 대신 민간 GPS를 사용하고 있는데요. 그러나 GPS가 제밍에 무력화될 때 여기에 대응할 수 있는 추가 장비를 마련하고 있느냐 없느냐에 따라 자주포의 성능이 갈린다고 볼 수 있습니다. K9은 제밍을 우회할 수 있는 탈린 관성 함법 장치 INS를 탑재해 정확도를 높였습니다. K9은 INS와 GPS 복합 운용으로 제밍 공격을 완벽히 우회하는데요. INS 장치인 탈린 5000 시스템은 한화의 K9과 K55A1에 적용되며 GPS 없이도 정밀한 좌표와 사격 지원을 산출합니다. 이 시스템은 오차 누적이 거의 없고 이동량이 쌓이면 자이로를 0점 정렬해 정확성을 유지하는데요. 이렇게 말씀드리면 야 탈린 5000이 미국 하니엘 제품인데 뭔 자랑이라고 떠드냐 라고 하실 수 있습니다. 그러나 여기에서도 중요한 점이 있는데 매출 40조 원의 대기업 하니웰이 세계 최초로 생산을 위탁한 중소기업이 바로 한국의 넵코스라는 것입니다. 넵코스는 하니웰로부터 기술을 100% 이전받아 탈린을 자체적으로 생산하고 생산된 완제품을 미국으로 보내 검수를 받아 다시 하나로 배송되어집니다. 여기서 넵코스는 창정비까지 맡아 국내에서 모든 작업이 가능해지게 되었죠. 결국 이러한 장비들은 사격 정확도와 관련된 부분인데 자주포의 정확도가 단순히 GPS나 INS에만 의존되진 않습니다.
주택 복주하기, 차체 제어, 사격 통제 시스템, 서스펜션 등 모든 장비가 유기적으로 맞물려야 정확한 사격이 가능한데요. 여기서 K9은 가장 이상적이고 완벽한 자주포로 평가받고 있죠. 미국 레이시온의 엑스칼리버 포탄과 노르웨이 남무사의 장사정 포탄이 오직 K9으로 테스트되는 이유도 이 때문입니다. K9은 해외에서 그 성능을 입증하며 신뢰를 쌓아왔죠. 현재 EU의 계획에 복병이 되고 있는 한국, EU 사무총장과 집행위원장은 하나된 유럽을 외치지만 회원국들은 오히려 한국을 언급하며 현실적 대안을 모색하고 있습니다. 최근 폴란드 대통령 안제이 두다 역시 EU 사무총장 바로 앞에서 K2 전차, K9 자주포, 천무 다연장 로켓 등 한국 무기의 우수한 성능과 신속한 납기를 칭찬했습니다. 당시 마르크 리터 사무총장은 당황한 기색을 감추지 못하였죠. 2022년 러우 전쟁 이후 하나는 10배 성장하며 글로벌 방산 시장에서 두각을 나타냈는데 전문가들은 미국 유럽 갈등 속에서도 한화가 수배의 발전을 이룰 것이라고 관측했습니다. 한국을 다시 찾으며 과거의 실수를 반복하지 않으려는 덴마크, 소액고 외양간 고친 덴마크가 이제 제대로 장전된 총알을 정확한 관역을 향해 조준했으면 좋겠습니다. 오늘의 한 줄 평, 이제부터 K9 선택 안 하면 그 자체가 비리다. 말고 그냥 K9을 사. 왜 너만 말이 많아. 세계 10도가 쓰고 있는데 네가 뭔데. K9 싫다고 그런 놈 비리야. K9 별로라고 그런 놈 비리야. K9 느리다고 그런 놈 비리야. 선택 안 한다고 그 자체가 النوع من السلاح وهي أمريكا وروسيا والصين وفرنسا واليابان والسويد والكونسورتيوم الأوروبي المكون من المملكة المتحدة. وإلى حدود اللحظة تمكنت كوريا الجنوبية من تصنيع هذه المقاتلة، ما يعني أنه يوجد 35% من بقية مكونات هذه الطائرة مستورد من الخارج. 최근 글로벌 방산 시장에서 아주 기분 좋은 소식이 전해졌습니다. 사우디아라비아가 차세대 전투기 도입 사업에서 중국의 젠35 스텔스 전투기 구매 제안을 대차게 거절했다는 뉴스가 전해졌는데요. 이 사업에 참여한 여러 후보 기종 중 유독 중국산 전투기만 사우디의 외면을 받아 큰 화제가 되고 있습니다. 반면 한국산 전투기들이 사우디아라비아, UAE, 쿠웨이트 등 아랍권 지역에서 400대 이상의 잠재 수출 가능성을 띠며 주목받고 있는데요. 한중 간 전투기 경쟁이 극명하게 갈리며 중국은 쪽박을, 한국은 대박을 터뜨린 이 상황 속에서 어떤 일이 있었는지 그 배경을 빠르게 한번 살펴보겠습니다. Let's get it. 외신에 따르면 사우디가 젠35를 거부한 사건은 중국의 중동 무기 전환 노력에 완벽히 찬물을 끼얹은 것이라고 분석했습니다. 중국은 젠35를 미국의 F-35 지배력에 도전할 게임 체인저로 등장시키며 올해 초 아부다비 국제방산 전시회 아덱스를 비롯한 중동 방산 전시회에서 5세대 스텔스 젠35를 대대적으로 홍보했는데요. 하지만 이런 노력에도 사우디는 중국이 자랑하는 전략 자산을 가차없이 내팽개쳤습니다. 단독 거절이라는 치욕스러운 결과로 말이죠. 사우디는 중국과 그동안 여러 합동 군사 훈련을 진행해왔지만 전투기 같은 핵심 플랫폼에는 전혀 손을 대지 않았습니다. 전문가들은 사우디가 젠35를 거절한 주된 이유를 기체의 신뢰성 부족으로 꼽고 있는데요. 제인스 디펜스 위클리의 분석가 사라 카터는 중동은 새로운 플레이어가 깨기 어려운 너트라며 가격보다 신뢰가 우선이라고 지적했습니다. 즉, 땅 파봐라 돈 나온다 라는 중동 국가에서는 가격은 싸지만 검증되지 않은 젠35보다 가격이야 어찌됐든 우선 신뢰할 수 있는 기술을 선호한다는 것이죠. 젠35에는 미완성 엔진인 WS 계열 중국산 엔진을 탑재하고 있는데요. 중국 공군 사령관이 인도를 거절했다가 좌천되게 만들었다는 개웃긴 그 죽음의 엔진입니다. 한편 사우디는 한국 카이와의 고위급 실무회의를 진행하면서 KF-21 도입 관련 비공식 프리젠테이션을 진행해 화제가 되기도 하였는데, 당시 외신들은 KF-21이 사우디의 차세대 전투기 도입 사업의 최우선 후보로 선정되었다는 보도를 내기도 하였습니다. 유출된 사진에서는 KF-21의 약자를 킹덤스 파이터 21로 표기하면서 당시 구체적인 계약 사항이 논의된 것으로 알려지고 있죠. 이런 상황 가운데 사우디의 이러한 매몰찬 반응은 중국에게 큰 모욕감을 선사하고 있습니다. 타이밍이 참 기가 막힌데
2023년 중국은 UAE에 L-15 초음속 훈련기를 수출하면서 사상 첫 아랍권 항공시장을 개척해 큰 자신감을 얻었습니다. 당시 중국 일본은 L-15를 세계 최고 수준 훈련기라 자축하며 TU-10과의 경쟁 승리로 젠-35 역시 한국의 KF-21을 제치고 수주를 따낼 것이라고 장담했었죠. 하여튼 만만한 게 한국이지 아주 그냥. 그러나 현재 드러난 상황만 놓고 보면 어디 창피해서 말도 못 꺼낼 지경인데요. 사우디에 이어 UAE 역시 L-15 구매가 성능적 우수성 때문이 아닌 정치적 계약의 일환이었다는 것이 드러나고 있기 때문이죠. UAE는 2005년 도입한 80대의 F-16EF 중 복좌형 F-16F-25대로는 훈련사 양성의 한계를 느꼈는데 자국이 보유한 BAE 호크, 레오나르도, MB339 같은 노후화된 암석 훈련기 역시 F-16 기종 전환에 어려움이 있었기 때문입니다. 이에 초음속 훈련기인 중국산 L-15를 선택했지만 어쩐지 당초 48대 도입 계획이 12대로 축소되고 그마저도 공중 고개 팀용으로 전락해버렸죠. UAE가 이런 결정을 내린 이유는 중국산 기체의 고질적 문제 때문입니다. 지난 2월 UAE 방산전시회 아덱스 2025에서 카이의 강구영 사장은 의미심장한 발언을 했습니다. 강 사장은 UAE가 구입한 중국산 L-15 12대가 UAE 공군의 실 요구사항을 충족하지 못해 TU-10, FA-50, 36대 도입을 재추진 중이라고 밝힌 것이죠. 이제 UAE가 제대로 된 훈련기를 원한다는 것입니다. 사실 L-15와 FA-50은 재원상 큰 스펙 차가 없는데요. 그러나 늘 그렇듯 중국의 재원은 그저 상상의 영역이라고 볼 수 있습니다. 실제로 L-15는 잦은 결함으로 인한 기체 오작동 및 짧은 유지보수 주기, 심지어 추락 사고까지 발생하고 있는 상황인데 특히 지난 2022년 4월 허난성에서 L-15가 추락했던 사고가 밝혀지면서 그 실체가 드러났죠. 특히나 중국 관영 매체에서 공개한 L-15 제조사인 홍두항공의 제조시설은 가히 충격 그 자체였는데요. 정유 덮개와 피복지 같은 부품의 평탄화를 놀랍게도 나무망치로 두드려 수작업하고 있었습니다. 그러면서 첨단 공정이라고 소개하는 꼴은 보는 제 얼굴까지 낯뜨거워지게 만들었죠. 이런 방식은 2차 세계대전 시기 항공기 제조에서나 사용되던 구시대적 과정인데요. 현대항공 산업에서는 극히 드물며 품질 관리와 대량 생산에 굉장히 비효율적입니다. 이는 비용 절감을 위해 첨단 장비 투자를 최소화하여 중국의 값싼 노동력을 이용하고 있는 것이죠. 왜 L-15가 저렴했는지 알 수 있는 부분, 애초에 품질로는 비교가 안 될 거니 그냥 가격으로 후려치겠다는 것인가. 반면 카이의 첨단 제조시설에서는 CNC 기계, 레이저, 로봇 자동화, 마이크론 단위 정밀도, 복합 재료 및 금속, 자동 성형과 같은 첨단 장비들로 제작되어지고 특히 파스라는 동체 자동 결합 시스템을 세계에서 두 번째로 개발하여 TU-10 계열 항공기부터 적용하고 있습니다. 현재는 3세대 파스로 KF-21 제작에도 사용되어지고 있죠. 파스를 통해 가상 3차원 공간에 좌표를 설정, 전후방 동체 결합을 컴퓨터가 확인하는데 여기서 오차율은 불과 1000분의 1인치로 머리카락보다 더 얇은 수치입니다. 왜 TU-10 계열 항공기의 가동률이 90%를 넘고 현재 KF-21이 1300회의 비행시험 중 단 한 번의 결함도 발생하지 않았는지를 알 수 있는 부분이죠. 사우디 빈살만 왕세자가 카이 공장을 방문할 당시 이 시설을 그대로 사우디로 옮기고 싶다고 감탄할 만합니다. 이런 한중의 기술력 차이로 인해 사우디와 UAE 등 아랍권에서 KF-21과 FA-50의 수주 가능성을 높이고 있는데요. 아랍권 군사 전문가 함디 알칼라위 교수는 한국산 전투기는 신뢰성과 우수성, 정치적 유연성을 갖춰 아랍권 국가에게 최고의 선택이라고 분석했죠. في مشروع KF-21 المشترك، وهذه الفرصة نادرا ما تتكرر في عالم ولا تشارك أسرار صناعتها مع أي من دول العالم العربي. لهذا قلت أن هذه فرصة القرن لدخول المغرب مجال الطائرة المقاتلة الكورية الجنوبية KF-21، خاصة بعد عدم قدرة إندونيسيا على دفع مستحقاتها للاستمرار في المشروع. كما أن الإمارات هي عميل بالفعل للأسلحة الكورية الجنوبية، وقد اشترت قاذفات صواريخ متعددة من طراز KF-21 ستدفع الدولة الشرق الأوسطية الغنية، وهو خبير في التقنيات المتقدمة والرادار والصواريخ والسونار والمنصات البحرية والجوية الكورية الجنوبية. الجنوبية دائما تروج لنفسها كشريك أساسي لإفريقيا،
وهذه فرصة لتبرهن عن حسن نيتها في اعتبار دول أفريقيا دول شريكة تتعامل معها، وسيتم تزويد طائرة KF-21 أيضا بأسلحة للأشعة الحمراء والكهروضوئية للبحث عن الأهداف وتتبع الأسلحة وتوجيهها. وتتميز الطائرة بسرعة قصوى تبلغ 1.82 ماخ وحمولة أسلحة تصل إلى 7.7 طن. أو 7 دول طورت فقط هذا النوع من السلاح، وهي أمريكا وروسيا والصين وفرنسا واليابان والسويد والكونسورتيوم الأوروبي المكون من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وإلى حدود اللحظة تمكنت كوريا الجنوبية من تصنيع 65% من هذه المقاتلة، ما يعني أنه يوجد 35% من بقية مكونات هذه الطائرة مستورد من الخارج. 일각에서는 사우디와 UAE가 돈도 많은데 F-35를 살 수 있지 않겠냐고 하지만 현실은 다릅니다. 최근 트럼프 대통령이 인도의 F-35 수출 가능성을 제시했기에 중동 국가들 역시 희망이 생긴 것 같아 보이지만 이는 사실상 실현 불가능한 미션인데요. 트럼프는 대중국 억제를 위해 인도를 활용하지만 중동엔 친이스라엘 정책만을 고수하기 때문입니다. 미국은 이스라엘의 지역 군사 우위를 법으로 보장하는데 특히 트럼프는 이스라엘을 누구도 비교할 수 없는 최우선 동맹으로 여깁니다. 이스라엘 총리 네타냐후와의 회담에서도 트레이드마크인 기싸움은커녕 의자를 빼주는 장면이 포착돼 충격을 주기도 했죠. 특히나 최근 F-35 킬스위치 논란에서도 유일하게 이스라엘만큼은 예외인데요. 외신 크래시 리포트에 따르면 이스라엘은 F-35 아디르를 미국의 감독 없이 독립적으로 맞춤화하고 유지관리할 수 있는 유일한 국가라고 했습니다. 심지어 이스라엘은 F-35의 공동개발국 지위도 아니라는 게 개 어이없게 만들었죠. 또한 최근 트럼프가 알래스카 LNG 개발과 그린란드 구매를 추진하는 계획 역시 중동 국가들의 에너지 영향력을 축소시켜 더욱 친이스라엘 정책을 마음껏 추진하겠다는 발상에서 비롯된 것입니다. 이런 상황에서 사우디와 UAE 같은 중동 국가들이 신뢰할 수 있는 파트너는 한국밖에는 없는 상황인데요. 특히나 이들 국가에서 운용되는 주력 전투기인 F-16은 한국산 전투기인 F-50 그리고 KF-21과 매우 뛰어난 호환성을 지니고 있는 것도 중요한 포인트 중 하나입니다. 국방부 채널 프로그램에 출연한 전 F-16 조종사 출신 진격의 아재님은 KF-21 시뮬레이터를 처음 잡아본 그날 전술 이륙, 기동, 착륙을 편안히 했다고 밝히기도 했죠. 그럼 3년 전에 조종관을 잡았던 F-16 조종사가 처음 보는 기체에 올라타서 친숙했습니다. 상당히. 네, 전술 이륙을 하고 전술 기동 다 하고 내려올 때도 전술 착륙까지 했다? 네. 기존의 F-16 조종사들은 그냥 KF-21로 바로 옮겨 탈 수 있다. That's right. 아까 F-16이 전 세계 몇 대다? 1000대 이상이죠. 대박. 중동의 지정학적 역학은 사우디와 UAE, 모로코 같은 국가들이 한국으로 눈을 돌리게 만듭니다. 일반적으로 전투기 수명을 40년으로 봤을 때 2000년대 초반 도입한 미국산 전투기들의 후속 기체들을 고려할 수밖에 없는데요. 유럽산 라팔 유로파이터를 도입하자니 현재 운용 중인 F-15-16과 큰 차이가 없고 구설계로 인한 5세대 개량이 불가능하며 중국산 기체는 성능적으로 신뢰할 수가 없고 상호 호환 및 기체 통일성도 뒤떨어집니다. 여기 미국산 전투기는 판매 불가 입장에 6세대 기체들은 각국의 지분 싸움으로 언제 실현될지 미지수니 결국은 KF-21로 선택이 모아지고 있는 것이죠. 현재 중국의 과장된 자신감은 젠35를 냉혹하게 거절하며 무너졌습니다. 중국은 신뢰성 부족으로 중동에서 외면당하고 있고 반면 한국산 전투기들은 기술력과 실적으로 400대 이상 수출의 대박을 터뜨릴 준비가 되어 있는 상황이죠. F-50과 KF-21이 세계로 휩쓸 때까지 리얼리즘이 함께하겠습니다. 오늘의 한 줄 평, 이유가 있는 중국 저가 수주. 중국 쪽 가시죠. 싸길래 샀더니 완전히 태무산. 왜 갑자기 엔진에 불나는데 왜 그걸 망치로 두드리는데. 안아줘 까네 중국 쪽 가시죠. 싸갈 옷 샀더니 완전히 태무산. 왜 전투기에 비가 새는데 왜 물세척은 안 되는 건데.